الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل البيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا
أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله على علامة السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت
أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعصى تبارك ربنا لك الحمد. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 سبحان الله.
سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله 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 عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى الرحمن غفور لهم خصوصا المغفور له هاجر ذريتي بنتي تحمري والمغفور له جوان بن سيرين ومغفور لها دميرتي بنتي مرمين والمغفور له أمين الدين سبري بن عمر والمغفور له بوله بن حجي نسبة والمغفور لها صفية بنت تمر شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 11 Ramadan 1447 Hijriah atau yang bersamaan dengan 1 Maret 2026 Miladiah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bitoh Purnomo LCMA yang akan menyampaikan ceramah dengan tema berkah ilmu dalam beribadah. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hazihiniyah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum meniat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bitoh Purnomo LCMA, yang kemudian kami mohonkan kepada Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Kepada Ustadz, fa'alaihim falyattafaddal mashkura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh menanti salat syuruk atau isyraq yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat. Dan di antara nikmat yang juga wajib kita syukuri adalah ucapan alhamdulillah itu sendiri. Ketika Bapak Ibu dapat nikmat kemudian berkata alhamdulillah, nah alhamdulillah itu sendiri butuh dialhamdulillahkan, karena tidak semua orang dimudahkan dan diizinkan Allah berucap alhamdulillah. Dan itu merupakan salah satu ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Khasa'is Kubra karya Imam As-Suyuti disebutkan satu riwayat yang tertuang dalam At-Taurat, kitab Taurat, bahwa ciri-cirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan salah satunya adalah hammadun. Umat Nabi itu hammadun. Apa itu hammadun? Banyak mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur Bapak Ibu, yang pertama kali diucap apa Pak? Alhamdulillah. Saya mau ceramah, pertama kali yang diucap apa Pak?
Alhamdulillah. Mau khutbah Jumat yang pertama kali diucap Alhamdulillah. Baru selesai makan, apa yang diucap Pak? Alhamdulillah. Jadi umat ini banyak mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang sanggup mengucapkan Alhamdulillah ketika musibah. Kalau Alhamdulillah habis dapat nikmat, banyak yang pacak melakukannya. Tapi mengucapkan Alhamdulillah di saat musibah hanya hamba-hamba Allah yang terpilih. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika malaikat mencabut nyawa anak kecil. Jadi ada anak umur masih bayi, masih balita, belum baligh. Ketika nyawanya diambil, Allah akan bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawanya, hal qabattum samarata fuadih, wahai para malaikat, apakah kamu sudah cabut nyawa anak wong itu? Sudah ya Allah, sesuai perintah. Kemudian Allah bertanya, wa madza qal? Lalu apa yang diucapkan hambaku ketika anak yang tersayang itu meninggal dunia, buah hatinya meninggal dunia? Malaikat dengan takjub berkata, qala alhamdulillahi wastarja. Hambamu ya Allah justru berkata alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan Bapak Ibu, ada hamba Allah sanggup memuji Allah justru dikala musibah. Lalu apa hadiahnya? Allah lalu memerintahkan malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, segera bangunkan istana di dalam surga untuk hambaku yang sanggup mengucapkan alhamdulillah di kala musibah, dan berikan label di atas istana itu dengan tulisan Baitul Hamdi, istana alhamdulillah. Jadi kaget di akhirat itu Pak, ada istana namanya istana Alhamd. Istana yang Allah peruntukkan bagi hambanya yang banyak bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita di antara hammadin, orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari berkahnya uang berilmu. Berkahnya jika ibadah menggunakan ilmu, tidak sekedar melok-melok baik. Sebelum kami sebutkan apa saja yang menjadi keberkahan ilmu, kami ingin sampaikan bahwa apapun amalan kita ini Bapak Ibu akan diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat. Apapun amalan Bapak Ibu, nak haji, nak puasa, salat, apapun amaliyahnya akan diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama al-ikhlas. Yang kedua, ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya tidak diterima. Ustaz, aku ikhlas niat haji. Ikhlas niat Ustaz. Kemudian kita tanya, Bapak wukuf tidak di Arafah? Tidak diterima. Walaupun ikhlas. Atau sebaliknya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi dia tidak ikhlas. Sama. Tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu tahu bahwa amal kita ini, ibadah kita ini
sudah sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kami ubah bahasanya, bagaimana cara mengetahui bahwa amal kita ini sudah sesuai. Tidak ada cara lain untuk bisa mengetahui apakah amalan kita ini sudah sesuai atau belum, hanya dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa pastikan apakah ibadah yang kita amalkan sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Saya khawatir Bapak Ibu kaget kita di akhirat, merasa banyak amal, begitu diserahkan catatan amalnya kita bertanya, loh mana puasaku 2026? Loh mana hajiku? Kata malaikat, aku tidak nyatetnya karena amalanmu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya Allah, saat itu kita akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Ya, sudah capek mengeluarkan biaya, letih, rupanya tidak ada catatan dalam amal soleh kita. Hanya karena amalnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya mengatakan, waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkah ilmu yang pertama Bapak Ibu. Bisa memastikan apakah amal kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum. Berkah ilmu yang kedua, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu, mana yang tidak palsu, mana yang madu, mana yang racun. Aku sedikit bercerita dulu Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini hidup di era yang disebut oleh guru kami Syekh Ali Jum'ah, mufti di Mesir. Beliau mengistilahkan zaman kita ini dengan zaman infijarul ma'lumat. Apa itu Ustadz? Era infijarul ma'lumat. Zaman terjadinya ledakan informasi, ledakan ilmu pengetahuan. Ini bahasanya luar biasa. Beliau sebutnya apa Pak? Ledakan. Ledakan itu artinya apa Pak? Banyak tetapi tidak beraturan. Namanya meledak. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ilmu, informasi yang kita dapat tuh banyak sekali hari ini, sampai-sampai kita ini tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Baru bangun tidur Pak, Bapak hidupkan kuota internetnya. Langsung masuk 300 WA. Ada yang video pendek, ada yang nasihat, ada yang nyebarkan hadis, ada yang nyebarkan ayat, macam-macam. Hal semacam ini jamaah sekalian, satu sisi positif. Positifnya apa? Cari ilmu makin mudah. Dulu kalau nak nyari ilmu harus merantau. Mungkin sebagian harus pakai getek, nyeberangi sungai. Susah perjuangan nyari ilmu zaman dulu. Hari ini Bapak sambil ngopi, bisa buka kajian di YouTube, di Instagram, dari ustadz manapun. Nah ustadz di Jawa, tidak perlu kita pergi ke Jawa. Ustadz di Aceh, tidak perlu ke Aceh, cukup. Ini sisi positifnya, mempermudah kita mendapatkan ilmu. Tapi satu sisi negatifnya, kita tidak tahu lagi, Pak, mana lah yang benar ini, bingung laju. Ya, laju membingungkan. Karena apa? Ya, banyaknya tersebar ilmu-ilmu yang tidak bertanggung jawab, pandangan-pandangan yang justru menyesatkan. Misal Pak, mungkin ada yang pernah masuk HP-nya yang menyebutkan barang siapa yang sholat 2 rakaat
pada hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka Allah akan ampuni dosa sholat yang ditinggalkan puluhan tahun yang lalu. Ada yang pernah dapat ini, Pak? Banyak pastinya. Kaget disebarkannya pakai backsound nada biar terharu, biar kita terpengaruh. Padahal mohon maaf, ini bukan hadis, Pak. Kalau dikatakan hadis, hadisnya palsu. Tapi banyak yang mengamalkannya itu, Pak. Kenapa banyak? Enak soalnya. 2 rakaat, sholatnya bisa gugurkan. Bayangkanlah cuma 2 rakaat. Namanya mereka menyebutnya sholat sunnah kafarat. Nggak kate, Pak, dalam fikih Islam, sholat namanya sholat kafarat. Di bulan Ramadan, biasanya ada yang menyampaikan, mohon maaf, hadis, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mohon maaf sekali, hadis palsu, Pak. Nah, saya khawatir Bapak dapat hadis-hadis semacam ini, keterangan-keterangan semacam ini, kemudian latah artinya tanpa klarifikasi langsung melok, nyebar ke. Akhirnya apa? Masuk dalam ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya dengan sengaja, maka silahkan ambil posisi neraka, ambil posisinya di neraka. Na'udzubillah. Hari ini cah itu, Pak, hadis banyak tersebar. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kami jelaskan dan klarifikasi terkait beredarnya video, dan ini sudah beberapa tahun terakhir, yang membolehkan seseorang melanjutkan sahur saat azan subuh. Mungkin ada yang dapat videonya, Pak Haji. Jadi dikatakan masih boleh, Pak. Bapak lagi sahur, kemudian azan masih boleh lanjut sahur. Sebetulnya bisa dikatakan yang menyampaikan ini dari kelompok sebelah, Pak. Kelompok yang mudah membid'ahkan orang, menyalahkan orang. Disebutkan di videonya itu, Pak, ada yang bentuknya ceramah, ada yang bentuknya langsung praktek, ada yang bentuknya semacam acting. Jadi digambarkan di video itu ada seseorang sedang sahur, begitu dia sahur terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia ngembek minum, Pak, nambah segelas, gluk. Kawannya lewat, tegur, kawan, lah azan apa masih sahur? Kata dia, duduk dulu kamu itu, duduk dulu. Setelah duduk, kita ini rupanya selama ini salah. Di Indonesia ini salah galau, wong. Kita tuh masih boleh sebetulnya melanjutkan sahur meski sudah azan subuh. Ada hadisnya. Makanya belajar tuh yang pakai hadis. Jangan yang dengar ulama be. Dibacalah, Pak, hadis dalam riwayat Sunan Abi Daud dan sanadnya diterima. Bunyi hadisnya, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah satu di antara kalian mendengar azan dan di tangannya masih ada segelas air, jangan dia letakkan dulu sampai dia memenuhi hajatnya. Hadis ini kan seperti mendukung, Pak, bunyinya jelas nih. Jika dengar azan, masih megang banyu, masih megang minum, jangan letakkan dulu sampai hajatnya terpenuhi. Nah, dengan hadis ini dia bahkan ada syekhnya, ada yang versi Arab juga kami lihat, Pak, versi guru dia.
Lagi azan begini, Allahu Akbar, Allah. Nah, boleh nah, minum. Tengoklah minum. Muridnya itu sampai terkejut, azan subuh masih minum. Terus minum sebotol, Pak. Sampai azan selesai begitu, la ilaha illallah. Habis dia. Masih boleh disebutkannya hadis yang dibaca tadi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, yang mengamalkan pendapat ini, saya pastikan puasanya batal. 4 mazhab. Yang masih minum saat azan subuh, kami pastikan batal puasanya. Jangankan minum, Pak. Makanan yang masih dikunyah, belum sempat kita telan, kemudian terdengar suara azan, wajib dimuntahkan. Ini nak nambah segelas. Kan Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan kepada yang kami khawatirkan tuh, Pak. Bukan Bapak-bapak Ibu. Kalau yang hadir di sini kami yakin tidak kate yang terpengaruh karena Bapak ngaji sama kiai, sering duduk sama yai di Masjid Agung terus dapat pencerahan. Tapi bagaimana dengan cucung anak kita, Pak, yang sekarang ngajinya lewat TikTok. Yang sekarang ngajinya lewat potongan Instagram. Begitu Bapak Ibu bangunkan, "Nak, cung bangun, sahur." Iya, Pak, kakek. Akhirnya bapak ibunya, nenek kakeknya sahur dewek. Selesai sahur, siap-siap nak berangkat subuh, lah bunyi azan. Cucung ya turun buka kulkas. Minum. Kita tegur. Lah azan. Nak, kenapa sahur? Papa itu tidak ngaji. Ada Pak hadisnya. Nah, ditunjukkannya potongan. Kira-kira mak mana lah Bapak menjelaskan kepada anak-anak kita. Yang hari ini jarang hadir di majelis-majelis seperti ini. Nah, ini saya berikan bekalnya, Pak. Ya, bekal bagaimana cara meluruskan pandangan tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan hadis yang dibaca tadi, Pak, benar ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Sanadnya diterima, artinya bisa dipakai sebagai hujjah dan dalil. Yang mengatakan jika salah satu di antara kalian mendengar azan dan di tangannya masih ada segelas air, jangan dia letakkan sampai memenuhi hajatnya. Itu ada hadisnya. Tetapi kekeliruan bukan pada hadisnya, tapi kesalahan ada di kesimpulannya, ada di pemahamannya. Ini Pak bahayanya tidak merujuk kepada ulama. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud Nabi jika kalian dengar azan masih boleh minum itu, Pak, bukan azan subuh, azan pertama. Bangunkan orang sholat malam. Karena rupanya kalau kita baca sejarah, di zaman Nabi itu Bapak Ibu azan 2 kali. Azan pertama bangunkan orang sholat malam, azan kedua bangunkan sholat subuh. Ya, sampai hari ini di Mekah dan Madinah masih mempraktikkan 2 azan itu. Lebih-lebih ada hadis lebih jelas lagi, Pak, menunjukkan bahwa yang dimaksud Nabi itu azan pertama, bukan azan subuh. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Bilalan kana yu'adhdhinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adhdhina Ibnu Ummi Maktum." Sesungguhnya sahabat Bilal, kata Nabi, wahai umatku, wahai sahabatku, sesungguhnya sahabat Bilal itu kalau azan malam, kalau kalian dengar azannya Bilal, sahurlah, makan minumlah, sampai kalian mendengar azannya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya 2, muazzinnya pun beda, Pak. Muazzin azan pertama namanya Bilal, muazzin kedua namanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kata Nabi yang dimaksud boleh azan, boleh sahur meski sudah azan, itu azan pertama. Pertanyaannya, di Masjid Agung nih azan berapa kali lah? Mana Bang Junet nih? Berapa kali kita di sini, Pak?
1 kali. Itu azan subuh apa azan tahajud, Pak? Subuh. Berarti hadis tadi tidak bisa ditafsirkan untuk azan subuh di Indonesia. Lebih-lebih syekhnya itu ditanya yang versi Arabnya itu. Syekh, memang kalau kita boleh lanjut sahur meski sudah azan subuh, lalu batas akhirnya sampai kapan? Kata beliau, ya sampai azannya selesai. Kita jawab, kalau batas sahurnya sampai azan selesai, berarti bergantung lagunya, bergantung nada azannya. Kalau di tempat kami, di Fajar Sidik, di Pebem itu, kami punya 2 muazin. Muazin yang pertama namanya Imam, badannya besar, Cak Korik kita Putra. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca nambah sekopi lagi gitu, Pak. Kalau azannya, baca udah kopi gitu. Tapi kalau azannya singkat, kebetulan muazin kedua tempat kami namanya, kami manggilnya Mang Pian. Kalau azan singkatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cuma bisa seteguk baik. Nah, terus yang mana yang dijadikan standar, Pak? Di daerah Suro itu kalau lagi azan, kami dapat informasi 5 musola berdekatan, Pak. Bersamaan. Melok yang mana lah berhentinya itu, Pak? Pasti pada melok yang paling Jadi Bapak Ibu, di era yang terjadi ledakan informasi semacam ini, wong enggak tahu lagi, Pak. Galau-galau ngomong, galau-galau nyampaikannya. Saya khawatir karena yang nonton video itu, Pak. Kenapa saya sampaikan di mana-mana? Di video itu yang nontonlah 200 ribuan orang. Kalau dari 200 ribu itu ada jamaah Masjid Agungnya. Ada bapak-bapak di sini yang terpengaruh, ditulis di bawahnya, makasih Ustadz, ilmu baru. Oh berarti selama ini kita salah Masya Allah, makasih Ustadz. Ya aku praktekkan Ustadz. Nah kalau dia 200 ribu ini tahun ini dipraktekkan, berarti ada 200 ribu orang akan batal puasanya. Nah, itu efek daripada hidup di zaman yang semacam ini. Maka pesan kami jamaah sekalian yang dirahmati Allah, meski Bapak Ibu boleh ngaji lewat YouTube, boleh ngaji lewat boleh, tapi kalau bisa tetap hadir di majelis semacam ini, duduk samorato dengan kawan-kawannya, dengan guru-gurunya, bisa langsung konfirmasi, lalu klarifikasi. Kalau tidak ada yang jelas langsung ditanyakan. Yang kami khawatirkan nih, Mak, jika generasi kita ini sudah tidak katik lagi. Masih ada tidak yang majelis serami saya ini di Masjid Agung nih kakek? Nah, ini PR juga agar kita ngajak. Kalau ke Masjid Agung ajak cucungnya, ajak anaknya. Biar regenerasi pemahaman ahli sunnah wal jamaah ini bisa terus terwariskan. Ini berkah ilmu yang kedua. Jadi berkah ilmu yang pertama, pacak memastikan apakah amalan kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah berkahnya ilmu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak, mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Berkah ilmu yang ketiga, dengan ilmu kita bisa mengutamakan yang harus diutamakan. Ya, di bulan Ramadan ini kan amalan banyak, Pak. Amalan-amalan banyak. Ketika ini kita dipilihkan amalan A, B, C, D, E. Mana yang harus kita utamakan, Pak? Nah, itu butuh ilmu. Bapak misalnya wudunya di Masjid Agung. Ambil wudu di Masjid Agung. Kemudian masuk masjid. Bapak nak sholat apa dulu kira-kira?
Nak sunnah wudu dulu, apa tahiyatul masjid dulu, apa langsung qobliyah dulu. Kalau yang tidak kata ilmu, bingung dia Pak, laju tidak sholat galau. Tapi kalau dia ada ilmunya, dia akan mengedepankan sholat tahiyatul masjid dulu. Kenapa Ustaz? Kalau dia sholat sunnah wudu dulu, sholat tahiyatul masjidnya gugur, dia tidak dapat. Karena kita punya kaidah dalam fikih, seluruh sholat Pak, mau yang fardu, yang sunnah, yang macam-macam, itu bisa menggantikan tahiyatul masjid alias bisa menggugurkannya. Jadi kalau Bapak datang langsung sholat fardu misalnya karena terlambat, itu tahiyatul masjidnya sudah gugur Pak. Dengan sholat fardu atau dengan sholat qobliyah gugur juga. Kecuali satu sholat yang tidak menggugurkan sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah. Jadi kalau Bapak masuk kebetulan lagi ada sholat jenazah, langsung melok dengan jemaah itu sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, belum gugur tahiyatul masjidnya, masih diperintahkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa Ustaz? Karena di sholat jenazah ndak kate sujudnya. Ndak tahu kalau di sini Pak. Kalau ada. Tergantung jenazahnya Ustaz. Karena tidak ada sujudnya, maka sholat tahiyatul masjid masih diperintahkan. Nah itu berkahnya ilmu Pak, kita bisa dahulukan mana yang harus didahulukan. Kita punya rizki terbatas. Di depan kita ini tetangga ini banyak wong miskin misalnya. Bapak nak ngutamakan siapa lah? Depan tetangga, kiri tetangga ini wong susah. Dengan ilmu kita pernah belajar dari Nabi Muhammad, kedepankan orang miskin yang tidak pernah minta-minta. Kita punya tetangga, aku tahu nian, dia tuh wong susah, pendapatannya terbatas. Tapi selama aku hidup sama dia 20 tahun, rasanya belum pernah dia ngucap minta sama aku. Nah, orang semacam itu diutamakan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Berikanlah sedekahmu kepada orang-orang fakir yang tidak bisa begawe, tetapi kita kira dia tuh kaya, padahal dia wong susah. Kenapa? Sampai kita mengira dia tuh wong kaya, wong sogeh. Karena selama hidup sama dia tidak pernah ngucap minta Pak. Dengan ilmu kita tahu Pak. Kedepankan juga orang yang soleh. Kata Nabi Muhammad SAW, la yakulu ta'amaka illa taqiyyun naqi, atau kama qala, hendaknya yang makan rizkimu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, dengan ilmu kita bisa memetakan mana yang didahulukan, mana yang tidak didahulukan. Yang berikutnya misalnya di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, kan amalan banyak Pak amalan sunnah itu banyak. Kalau kami boleh saran Pak, berdasarkan ilmu yang kita pelajari, di antara amalan sunnah yang pahalanya paling besar itu adalah memberikan bukaan puasa. Kenapa Ustadz? Ini menarik Pak. Karena memberikan bukaan puasa itu secara hukum sunnah, artinya dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak tapi pahalanya pahala wajib Pak. Biasanya kan wajib pahalanya wajib, sunnah pahalanya sunnah. Tapi ada ibadah yang hukumnya sunnah tapi pahalanya setara dengan pahala wajib. Apa itu Ustaz? Memberikan bukaan puasa. Dari mana kita tahu kalau nilainya sama dengan yang wajib? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaimihi atau mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Kata Nabi, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka untuknya
pahala seperti pahala orang puasa. Artinya Bapak ngenjuk bukaan puasa itu dapat pahala apa? Pahala puasa Ramadan. Pahala wajib tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Makanya wajar kalau di Timur Tengah itu Pak, jujur Pak, ya, karena kami lama tinggal di Mesir, ibadah yang sangat meriah terlihat di hampir semua jalan itu memberikan bukaan puasa. Yang pernah umrah, yang pernah haji juga tahu. Ya, ada satu orang sugih di Saudi itu setiap hari memberikan 10.000 bukaan puasa. Masya Allah. Kalau di Mesir itu Pak, sepanjang jalan, jadi kalau Cak Kito ini di Sudirman ini, dari mulai depan sini sampai KM 5, KM 6, itu rumah-rumah makan Pak, rumah makan sederhananya, pagi sorenya, galo-galo. Itu kalau sudah jam 5 sore di Kairo itu Pak, semua meja yang biasa di dalam ruangan itu dikeluarkannya galo Pak. Kaget disusun rato, manjang sepanjang jalan. Disusunnya ada yang berdua saling berhadapan, ada yang berempat. Kaget begitu mendekati azan, makanan keluar galo Pak, yang ringan, yang berat, yang minum dan sebagainya. Untuk apa Ustadz? Siapapun yang lewat, kemudian duduk, gratis makan itu. Semuanya tanpa ada pendaftaran, pokoknya siapa lewat, masih ada yang kosong, silahkan duduk, makan gratis. Sepanjang sebulan. Masya Allah, kami suatu ketika ikut berbuka puasa bersama di situ dengan mereka. Begitu ditengok kanan kiri Pak, melok makan nih. Begitu ditengok kanan kiri, isinya wong Indonesia galau rupanya Pak. No, sepanjang itu. Wong Indonesia galau, no, sepanjang itu. Wong Palembang paling banyak Pak, no. Ya kalau kita namanya mahasiswa Pak, kadang sebulan dikirim wong tua, kadang tidak dikirim. Jadi kalau lagi Ramadan nih Pak, mendadak jadi PPT kami ini Pak. Apa dia PPT Pak? Para pencari takjil. Oh, perbaikan gizi Pak. Nah, ya. Makan gitu, perbaikan gizi. Biasanya susah makan daging, laju makan daging. Di Sudan lebih ekstrim lagi Pak, di Sudan. Kebetulan kami ngembe S3 di Sudan. Di Sudan tuh cara berbagi bukaan puasanya lebih ekstrim lagi. Mak mana Ustaz? Jadi rumah-rumah wong sugih terutama Pak, itu di antara rumah pagar depan dia sampai ke jalan aspal itu biasanya ada trotoar agak lebar. Itu kaget Pak, kalau udah jam 5 sore menjelang azan, keluarganya itu Pak, mulai dari anaknya, cucunya, istrinya bentangkan ambal. Nah, bentangkannya ambal di depan gerbang rumah dia itu Pak. Bentangkan ya ukuran 2x3, ada yang 3x4, besar tergantung kesugihannya tadi. Begitu menjelang azan maghrib, nah metu anak-anaknya, ada yang bawa minum, ada yang bawa makan, ada yang bawa daging, ada yang bawa macam-macam. Oh, penuh pilihan makanan. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anaknya Pak berhenti ke tengah jalan, nyetop paksa Pak. Siapapun lewat di stop paksa. Caung di begal nih Pak, mobil tuh nah sampai di stop. Begitu berhenti, langsung dibukakan pintu, suruh keluar, suruh melok makan bareng mereka. Cak berlebihan Pak ya, tapi cak itulah suasananya. Jadi mobil itu Pak, kalau sudah maghrib, ndak kate yang terparkir di pinggir jalan, stop di tengah itu lah. Dipaksa turun, mereka berebut sampai tari-tarian antara rumah siko dengan kami baik. Memberikan bukaan puasa. Nah, kita ini Pak, mahasiswa Indonesia tercinta ini, ya, biasanya punya list nama-nama Pak Haji yang makanannya enak. Sama biasanya ngenjuk duit. Sudah ada listnya, alamatnya lengkap. Kaget di-share di grup. Itu sudah kayak kita sepakat hari ini di mana? Di Pak Haji itu baina. Lauknya enak caknya nih. Dah. Begitu menjelang maghrib nih, icak-icak lewat depan rumahnya Pak. Berharap di apa Pak? Diharap di stop.
Begitu lewat rumah depan, belum azan. Lah lewat. Laju muter balik gitu. Saking pengen. Pokoknya kalau sudah bulan Ramadan itu wong Indonesia. Kok Malaysia mak mana Ustaz? Malaysia hidupnya enak, wong Malaysia, wong Singapura, wong kita ini mah yang prihatin hidupnya. Tapi kualitasnya insya Allah wong Indonesia insya Allah di atas daripada kawan-kawan kita dari Asia Tenggara yang lain. Nah, ini berkahnya ilmu Bapak Ibu. Nah, saya tidak juga berharap Bapak Ibu kaget sore bentangkan ambal depan rumah. Kate yang nak mampir Pak. Tapi poinnya adalah timbul rasa semangat untuk berbagi. Dan jangan dibayangkan berbagi makanan puasa itu nasi kotak pagi sore mahal. Nasi kebuli apalagi. Kalau yang pernah umrah di bulan Ramadan, ada uang Pak bawa sewadah kurma lah 3 biji. Ada kacang cuma berapa biji. Pengen dapat banyaknya tadi Pak. Nah dibagikannya. Artinya ya kalau di kita nih, kalau di Masjid Agung ada program buka bersama misalnya. Nitip baju 3 dus, paling 60.000. Yang minum berapa? Ratusan orang. Nitip apa kurma. Nah itu luar biasa. Ini berkahnya ilmu, kita mengetahui mana yang bisa diutamakan ketika banyak pilihan. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kita syuruk jam 6:06. Berarti sholatnya sekitar 6:16 ke atas lah Pak ya. Baik, sampai di sini jamaah sekalian, mungkin ada yang nak ditanyakan atau dipersilakan. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana qabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana lil Qur'an wa sa'ir a'malina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan kami. Limpahkan kami kesehatan lahir dan batin, rezeki yang cukup ya Allah bersama keluarga kami. Jadikan anak cucu kami, zuriat kami ya Allah min ahlil khair, min ahlil ilmi, min ahlil Quran. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan doa kami di bulan yang penuh berkah untuk saudara-saudara kami di Iran ya Allah. Berikan mereka kekuatan perlindungan. Allahumma dammiril yahud al-ghasibin. اللهم عليك بأعداء الدين إنك أنت القهار الجبار وأنت على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Syukran jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bitoh Purnomo LCMA yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Al-Kaf. Saya Anyas Ibrahim sebagai moderator dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.